Okay, my dears. So, what have we discussed yesterday? The few of the terminologies. If you can remember, we have discussed few things like the introduction of Java. We have discussed about like Java history. We have discussed a lot about exe files and other things also, right? So today, yeah. So just a second, just a second, just a second. Okay, many of you are still joining. Okay, right. Done. So let me know if you're able to see the screen, all of you. Are you guys able to see the screen? Yes. Yes. Yes, sir. Okay. Okay. Great. So, Nana, నిన్న మనం డిస్కస్ చేసుకున్న కాన్సెప్ట్స్ లైక్ history again, introduction చేసుకున్నాము. I've discussed about exe files and other things. Today, we'll have a discussion on that also, but on a little bit in-depth manner. Right? So, what are we going to start from today? What is it? Java? Java features. Java features, not futures, it is features. Okay, so now can anyone just in a single line tell me what do you mean by Java feature? Asal feature and enti? English meaning. Any one of you? What do we mean by feature? In chat, unmute option నేను ఇవ్వట్లేదు. So in chat only, you guys can talk to me. So basically, Java feature is nothing but like properties, we can say. Okay, and then we can say qualities. Okay, కొన్ని synonyms తీసుకుంటే we can say first synonym is quality. Okay, second synonym we can call it as property, standards. Okay, good. Inka all these things. Okay, so understand guys, Java features are nothing but they are the properties, okay, which distinguishes, they are very unique, and they help us distinguish Java from other languages. Okay, so this is what Java features means. See, we have a lot of features which we are planning to discuss right now, but uh, I'm not going to like put all the features in a single session. Okay, generally what happens is when you guys are learning features, Java feature ante like Java is platform independent, or like Java is object oriented and pipeline నేర్చుకుంటారు కానీ that is not how you need to learn. You need to dig deep into each feature. Understood? సో ఈ రోజు సెషన్ లో మనం ఓన్లీ 3 ఫీచర్స్ ని చూడబోతున్నాం, బట్ వెరీ ఇన్ డెప్త్ మేనర్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? క్లియర్? Let me know in chat. Yes. Okay, good. So the first feature, okay, is something which is very simple but yet complex to understand. So ఒకసారి ఇమేజ్ చూడండి, then I'll start explaining what it is. What is the first feature? The first feature of Java is that it is a simple language. So just ఒకసారి image go through చేయండి, just one glance. I'll start explanation. Okay, so what exactly this board is showing? What exactly this board is showing? In the left, if you can see, other languages are little bit complex and వాళ్ళు అంటారు. For me, like all the languages are simple only. But since simple is actually a feature of Java, let's discuss that. Okay. Other languages, if you see syntaxes, complicated rules, memory management, special keywords, ఇవన్నీ కాంబినేషన్ లో ఉంటే కొంచెం కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది. జావా ఈస్ క్లీన్ అండ్ క్లియర్ సింపుల్ అని ఉంటుంది. అండ్ డెఫినేషన్ వైజ్ గా మీరు కూడా ఇప్పుడు దాకా ఇదే నేర్చుకుంటారు, రైట్? బట్ టుడే వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్స్ which you might have heard about it, but I mean, వినుండకపోవచ్చు, వినుండొచ్చు కూడా. సో చెప్పలేము. Let me discuss on that. Okay, so now let me just open the sheet for you. Hold on, OneNote. Right. So guys, are you able to see the OneNote? All of you? Yes. Okay, so see, Java ki mundu varaku what were the major languages which were in use? Basically it was C and
C++. సో జావా కొంచెం ఫార్వర్డ్గా వచ్చే ముందు వరకు లేదా జావా మార్కెట్లో అడాప్ట్ అయ్యే ముందు వరకు సి అండ్ C++ వర్ ద లాంగ్వేజెస్ విచ్ వర్ యాక్చువల్లీ యూజ్డ్ అలాట్. ఓకే, ఇందులో C++ was considered to be powerful language because C++ is also considered to be ఇప్పుడు మీకు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటే ఏంటో అర్థం అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ జస్ట్ రిమెంబర్ దాట్ సి అండ్ C++లో C++ వాజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి ఎ పవర్ఫుల్ లాంగ్వేజ్. అండ్ జావాకి ఇన్స్పిరేషన్ ఏ లాంగ్వేజ్ నుంచి వచ్చింది అనుకుంటున్నారు? సియా C++? ఈ రెండు లాంగ్వేజెస్ లో జావా బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ లాంగ్వేజ్ ని వాళ్ళు ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుని ఉంటారు? Okay, so the answer is very simple, guys. It is C++. Okay, C++ was the language which used something called object. It just గుర్తుపెట్టుకోండి, object oriented programming language. Okay, so C++ was an object oriented programming language which gave inspiration to develop జావా. ఓకే, సో జావా డెవలపర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫీచర్స్ మాక్సిమం C++ నుంచి తీసుకున్నారని చెప్తూ ఉంటారు. అండ్ C++ వాజ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ విచ్ యూజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. నేను మళ్ళీ చెప్తాను, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు అనవసరం. వి విల్ డిస్కస్ దాట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్, నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఫర్ నౌ అండర్స్టాండ్, జావా చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉండేది, బట్ ఎట్ జావా వాజ్ నాట్, సారీ, C++ పవర్ఫుల్ గా ఉండేది, బట్ C++ వాజ్ ఆల్సో కాంప్లెక్స్. It was also what? Complex. Okay, C++ was used to develop, for example, డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి C++ వాడేవాళ్ళు. ఓకే, డెస్క్టాప్ యాప్స్ డెవలప్ చేయడానికి. ఇవన్నీ రన్నింగ్ నోట్స్ మెయింటైన్ చేయక్కర్లేదు, అన్నిటికీ నేను PDF నోట్స్ ఇస్తాను, సో జస్ట్ వినండి అంతే. డెస్క్టాప్ యాప్స్ డెవలప్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ C++ వాజ్ యూస్ టు డెవలప్ గేమ్స్, అండ్ దెన్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లో కూడా C++ వాడేవారు. బట్ ద మేజర్ ఇష్యూ విత్ C++ వాజ్ ఇట్ వాస్ కాంప్లెక్స్. ఓకే, రీజన్ బీయింగ్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ C++. మీరు విన్నారో లేదో తెలియదు, బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ వాజ్ కాల్డ్ పాయింటర్స్. The second concept was called operator overloading. ఇది ఒకటి ఉండేది. ఓకే, నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండేది. నన్ను మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇవన్నీ చాలా మంది కొత్తగా ఉంటాయి, సో జస్ట్ లిసన్ టు ద థింగ్స్ కేర్ఫుల్లీ. మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్, అండ్ దెన్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ కూడా మాన్యువల్ గా ఉండేది. మెమరీ మేనేజ్మెంట్ is in a manual mode. Okay, so ilaga, so there were different things which were operating in C++, which made it complex. Okay, so then ఇలా కాంప్లెక్స్ నేచర్, C++ కాంప్లెక్స్ నేచర్ తో ఉండడం వల్ల what happened is when James Gosling and his team members were developing Java, they heavily relied on C++, బట్ అలానే దాని మీద రిలై అవుతూనే C++ లో ఏవైతే కాన్సెప్ట్స్ వల్ల కాంప్లెక్సిటీ పెరిగిందో ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటిని కాన్సెప్ట్స్ హ్యావ్ బిన్ కాంప్లెక్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ C++ హ్యావ్ బిన్ రిమూవ్డ్. సో జావా డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, C++లో ఏ కాన్సెప్ట్స్ వల్ల అయితే కాంప్లెక్సిటీ ఇంక్రీజ్ అయిందో ఆ కాన్సెప్ట్స్ ని చాలా కేర్ఫుల్ గా వాళ్ళు రిమూవ్ చేసి దే మేడ్ షూర్ దట్ జావా డజంట్ హ్యావ్ దెమ్. సో నౌ ఆన్ దాట్ పర్టికులర్ పర్పస్ వాట్ హ్యాపెన్, జావా become a simple language. Understood, everyone? Understood, guys? Yes, right? Okay, and there are a lot of other features also which Java uses, which makes it simple. Understand that Java is very easy to read, it is very easy to code, and it is very easy to understand. Complex coding undadu. Okay, complex nature of concepts undavu. The concepts will be very clear and very simple if you really understand Java perfectly. And
once you start practicing Java, then you'll understand it. So meta languages to poliste, Java is actually a very simple language. This is which feature number? Feature number 1. Any doubts on this still here? Guys, any doubts? No? No? Okay, good. Okay, great, great. So feature number 1 is nothing but simple. Java is a simple language. Okay, right. So if you guys have joined late, I'll release the recording video. Please finish that. I don't have the time to repeat it again. So can we go to the next feature? Shall we go it, Nana? See, simple is the starting feature, which is very simple to discuss. ఇంకా నెక్స్ట్ ఫీచర్ నుంచి మనకు మొదలవుతుంది అనమాట, రైట్? సో మీరు కార్నివల్ అనుకోండి, నేనైతే జాతర అనుకుంటాను, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. ఓకే, షల్ వి స్టార్ట్ విత్ ద నెక్స్ట్ ఫీచర్? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఫీచర్ ఆన్ ద స్క్రీన్? ఏంటి? Object oriented. The next feature, we call it as object oriented. Okay, simply we can call it as oops. OOP అంటే object oriented programming, right? So ఇప్పుడు ఇందులో మనం ప్రోగ్రామ్ గురించి డిస్కస్ చేయట్లేదు. We are going to discuss about these two O's, which represents object and oriented. Okay, so many of you might have read, okay, seniors, ఎవరైతే ఫ్రెషర్స్ వస్తున్నారో, ఇట్స్ వెరీ న్యూ ఫర్ యూ, బట్ సీనియర్స్ హూ హ్యావ్ రెడ్, యూ మైట్ హ్యావ్ రెడ్ దాట్ లైక్ జావా ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, అంతే. దీని లోపలికి వెళ్ళడానికి ఐ థింక్ 90% ఆఫ్ ద మెంబర్స్ వుడ్ హ్యావ్ నాట్ ట్రైడ్. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ కీప్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అనే కాన్సెప్ట్ పక్కన పెడదాం. ఒక సింపుల్ సినారియో అడుగుతాను, దానికి మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి. ఓకే, రెడీ? లెట్స్ డిస్కస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆన్ ఎ సినారియో లెవెల్. షెల్ వి డూ ఇట్? Yes? I need answers, everyone. Talk to me. Yes? Okay, great. Done. Okay. So now let's say that I am actually building a school build chestunana. I am actually building a school. Now ee school lo, let's say we have different operations, like we need to teach the students, okay? And then we need to like attendance maintain cheyali. ఇదొక టాస్క్ ఉంటుంది, రైట్? అండ్ దెన్ వీ నీడ్ టు, స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయితే ఫీజులు కూడా కలెక్ట్ చేయాలి కదా, కలెక్ట్ ఫీజ్ చేయాలి. అండ్ దెన్ స్కూల్ స్టార్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా బస్సులు ఉంటాయి కదా, సో బస్ డ్రైవర్ కావాలి మనకి టు డ్రైవ్ ద బస్. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ cleaners to clean, and we have a lot of other options. Okay, so now my question is, నేను ఒక స్కూల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంటే ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని కలిపి నేను ఒక సింగిల్ పర్సన్ కి ఇస్తే బానే ఉంటుందంటారా? అన్ని యాక్టివిటీస్ ఒక పర్సనే చేయాలి. Is it okay if I give all those roles to just one single person? Why no? What is the reason? Why no? Okay, no is okay, but why no? Yeah, very good. What is it? Hard to manage. Hard to manage. Okay, సో ఇందులో అర్థం కాని విషయం ఏదైనా ఉందా ఎవరికైనా? నేను బోధోసాఫ్ట్ ట్రైనర్ నాన్న, నేనే ట్రైనింగ్ చేస్తూ, నేనే లైక్ వాట్ యు సే థింగ్స్ బిల్డ్ చేస్తూ, నేనే వెబ్సైట్స్ బిల్డ్ చేస్తూ, నేనే స్టూడెంట్స్ తో మాట్లాడుతూ అన్ని నేను చేయగలుగుతాను ఒక్కనే? నో. రీజన్ బీయింగ్ it is hard to manage. Okay, so guys, understand programming also not has programming before Java had the same issue. Not before Java, before object oriented అనే కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అనే కాన్సెప్ట్ కి ముందు వరకు కూడా ప్రోగ్రామింగ్ కి ఇదే ప్రాబ్లం ఉండేది. ఏదైతే ఇప్పుడు స్కూల్లో మొత్తం అన్ని టాస్క్ లో ఒక సింగిల్ పర్సన్ కి ఇస్తే ఎలా అయితే ప్రాబ్లం మీరు చూస్తున్నారో, ద సేమ్ ఇష్యూ ప్రోగ్రామింగ్ ఆల్సో హ్యాడ్ బిఫోర్ ద కాన్సెప్ట్. ఏంటది? ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అనే కాన్సెప్ట్ రాకముందు వరకు సేమ్ అదే ఇష్యూ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా ఉండేది. అర్థమవుతుంది అందరికి? అట్లీస్ట్ నేను చెప్పిన స్టేట్మెంట్ ఎక్కిందా మైండ్కి అందరికి? ఎస్. నౌ వై సార్ ప్రోగ్రామింగ్ ఏంటి సార్, ఏం ఇష్యూ సార్? రైట్, ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. సో ఎర్లియర్ ఏమయ్యేదంటే, ప్రోగ్రామర్స్ ఎవరైతే ఉండేవారో వాళ్ళు దే యూస్ టు రైట్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ నాన్న. ఓకే,
లార్జ్ సైజ్ ప్రోగ్రామ్స్ రాసేవాళ్ళు. ఓకే, అండ్ ఎవ్రీ ఫంక్షనాలిటీ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ వాజ్ మిక్స్డ్ టుగెదర్. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అనే కాన్సెప్ట్ రాకముందు వరకు ఎవరైతే డెవలపర్స్ ప్రోగ్రామింగ్ చేసేవాళ్ళో అన్ని ఫంక్షన్స్ ని ఒక లార్జ్ ప్రోగ్రామ్ గా చేసేవాళ్ళు అనమాట. సో అన్ని కలిపి ఒకే ప్రోగ్రామ్ లో, ఒక లార్జ్ ప్రోగ్రామ్ లో ఉంటే ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ? ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అనే కాన్సెప్ట్ లేకముందు వరకు డెవలపర్స్ అందరూ మొత్తం అన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ ని ఒకే ప్రోగ్రామ్ లో వేసేవాళ్ళు అనమాట. సో వాట్, యా, మోర్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్, మేనేజ్మెంట్, ఓకే, దెన్ కొలిజన్, గుడ్, మెమరీ, వెరీ గుడ్ జాబ్, ఎస్. సో యా, డీబగింగ్, ఆసమ్, వెరీ గుడ్. సో ఫస్ట్ ఇష్యూ వాస్, అంత పెద్ద ప్రోగ్రామింగ్ ఉంటే ఈజ్ ఇట్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రోగ్రామ్? నో. నెక్స్ట్, ఏదైనా బగ్స్ వచ్చాయనుకోండి, వాట్ యూ మీన్ బై బగ్స్? లైక్ ఎర్రర్స్. ఓకే, బగ్స్, బగ్స్ సాల్వింగ్ కూడా చాలా చాలా హార్డ్ అయ్యి ఉండేది. నెక్స్ట్, ప్రోగ్రామ్, లెట్స్ సే ప్రోగ్రామ్ ఈస్ వర్కింగ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్ అన్న. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగానే పనిచేస్తుంది. కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ అలానే కంటిన్యూ అవుతుంది కదా. సో ఎవ్రీ సాఫ్ట్వేర్ వాట్ యూ రైట్, వీ నీడ్ టు మేక్ సమ్ చేంజెస్ టు ఇట్. అగ్రీడ్? టు బ్రింగ్ ఇట్ ఆన్ పార్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ మార్కెట్ లెవెల్స్. సో లెట్స్ సే ఒక ప్రోగ్రామ్ రాశాను, లార్జ్ ప్రోగ్రామ్. ఒక 1-2 years అయిన తర్వాత దాంట్లో కొత్త ఫంక్షనాలిటీ యాడ్ చేయాలి. యాడింగ్ ఏ ఫంక్షనాలిటీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్రాబ్లమ్ టు దిస్ లార్జ్ ప్రోగ్రామ్. అవునా? రైట్, ఓవర్లోడ్, ఎస్. సో దీస్ వర్ ద ఇష్యూస్ బిఫోర్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అనే కాన్సెప్ట్ రాకముందు ఈ ఇష్యూస్ డెవలపర్స్ ఫేస్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. చూసారు 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 చూసారు, ఇంకా ఇది నేను చెప్పింది కొన్ని ఇష్యూసే, వాళ్ళకి చాలా ఇష్యూస్ వచ్చేవి. చూసి చూసి చూసి, సో డెవలపర్స్ ఏమనుకున్నారు, లెట్స్ డూ వన్ థింగ్, లెట్స్ డూ వన్ థింగ్, లెట్స్ లెట్స్ ఏదైతే ప్రోగ్రామింగ్ మనం రాస్తున్నామో, ఓకే, ఏదైతే ప్రోగ్రామింగ్ మనం రాస్తున్నామో, ఓకే, ఆ ప్రోగ్రామ్ ని లెట్స్ ట్రై టు అరేంజ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఇట్ వుడ్ బి ఈజీ ఫర్ అస్ టు ఇట్ వుడ్ బి ఈజీ ఫర్ అస్ టు కోడ్. అండ్ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నీ కావాలి, ఖచ్చితంగా కోడ్ చేయాలి, కానీ అవన్నీ ఒక సింగిల్ ఎంటిటీలో పెట్టకుండా మనం మేనేజ్ చేసే ఆప్షన్ ఉందా అని వాళ్ళు వెతకడం స్టార్ట్ చేశారు. అర్థమైంది అందరికి? గైస్, అండర్స్టూడ్? సో what was the solution which they came up with? Object oriented. Object oriented. సో ఇంతకు ముందు ఇష్యూని సాల్వ్ చేయడానికి ఫంక్షనాలిటీ అదే ఉండాలి, అన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ కావాలి, కానీ అలాగని అన్ని కలిపి ఒకే దాంట్లో కుక్కడం వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు. సో దానికోసం వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేసిన లైక్ వాట్ యు సే కాన్సెప్టే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. ఓకే, గాట్ ఇట్? Let me know if everyone understood till now. Right. So now, sir, what is this object oriented? Ela sir వాళ్ళు చేసింది, what did they do, sir? Okay, what did they do? So Nana, what they have done, for a simple example, let's say they want to build a banking application. They want to build a banking app. A banking application lo there will be different functionalities, right? So they need to build a system for customer, right? They need to what do you say, build an account, అండ్ దెన్ ఏటీఎంస్ ఉంటాయి కదా బ్యాంక్స్ కి, దానికోసం ఒక కోడ్, దాని తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్స్ చూడడానికి ఒక కోడ్. సో ఇవన్నీ కలిపి దేర్ లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ 4 functionalities. All these 4 functionalities belong to which software? Banking app. Banking app. Okay, so now ఇంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళు, like as I said, coding was difficult, it was very large. Now what they have done, instead of writing everything together, they started dividing. And they considered each task as an object. They considered each task as an object. Understood, everyone? I'll explain what an object is separately, but ఇక్కడ దాకా నేను చెప్పింది అర్థమైందా? ఓకే, సో ఇంతకు ముందులాగా అన్ని కలిపి ఒకే దాంట్లో కుక్కకుండా ప్రతి దాన్ని డివైడ్ చేసుకున్నారు. అండ్ ఈచ్ టాస్క్ ని వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, దే ఆర్ కన్సిడరింగ్ ఈచ్ టాస్క్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఓకే, నౌ లెట్స్ డిస్కస్ వాట్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్. రైట్,
సో టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కార్ నాన్న, ఒక కార్ తీసుకుందాం, రైట్? సో వాట్ కెన్ ఎ కార్ డూ? దెర్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఐ కెన్ ఆస్క్. సో కార్ తీసుకుంటే కార్కున్న ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? కార్కున్న ప్రాపర్టీస్ ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారు? వాట్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎ కార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఇట్ కెన్ డూ, ఐఎమ్ సెయింగ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కలర్ ఈజ్ ఎ ప్రాపర్టీ. కార్ ఏ కలర్ లో ఉంటుంది, రైట్? నెక్స్ట్, ఇంటీరియర్స్ ఆర్ వన్ అదర్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్, మోడల్ గుడ్. దాని తర్వాత ఇంజిన్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రాపర్టీస్. అవునా? ఒక కార్ ఏంటని చెప్పేదే ప్రాపర్టీ, రైట్? నౌ మై క్వశ్చన్ ఇస్, ప్రాపర్టీస్ అంటే ఇది. నౌ అండర్స్టాండ్ వాట్ యాక్చువల్లీ కార్ క్యాన్ డూ. అంటే కార్ ఏ యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది? కార్ క్యాన్ రన్, రైట్? ఇట్ క్యాన్ ట్రావెల్. అర్థమైందా? సో స్టాప్, యా, రన్, ట్రావెల్, స్టాప్, దీస్ ఆర్ ఆల్ the actions what a car can perform. And what are the properties of a car? దాని కలర్, ఒకవేళ ఫర్ సపోజ్ నా కార్ తీసుకున్నాం, మై కార్ ఇస్ హోండా ఎంఎస్, ఓకే? అండ్ మై కార్ కలర్ ఇస్ గ్రే, ఓకే? అండ్ ఇట్ హ్యాస్ అరౌండ్ 1300 cc ఇంజిన్, ఐ గెస్ 1300 cc ఇంజిన్. అండ్ దాని తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ అరౌండ్ 4 ఎయిర్ బ్యాగ్స్, etc. So ఇవన్నీ ఏంటి? These are all the properties of my car. These are all the properties of my, yeah, mileage is one option, properties of my car. Now what can my car do? My car can travel, in the sense it can run and it can stop. So ఇవన్నీ ఏంటి? These are actions which my car can perform. Understood everyone? Understood? And what is car? Car is an object. Car is an object. Okay? Car is a object. It's an object, kada. And as an object will have, as per the example what we have discussed, an object will have two things: properties. Guys, do not request for AI companion. It's actually like stopping my screen. Yeah. Object will have properties, and object also has actions. Okay? ఇక్కడ దాకా అందరు క్లారిటీ వచ్చిందా నాన్న? మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇవి జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్స్ అంతే. వన్స్ మనం కోడింగ్ మొదలు పెడితే ఈజీగా అందరికి ఎక్కేస్తుంది మైండ్ కి. ఓకే? ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ ఎ ప్రాపర్టీ అండ్ యాక్షన్స్. దాన్నే కొంచెం మనం టెక్నికల్ గా మారిస్తే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ప్రాపర్టీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ డేటా, యాక్షన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ బిహేవియర్. యాక్షన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ బిహేవియర్. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, ఒక బ్యాంకింగ్ యాప్ డెవలప్ చేయాలంటే మనం టాస్క్ని ఆబ్జెక్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకుంటాము, అండ్ ఈచ్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ ఎ డేటా అండ్ ఇట్ హ్యాస్ అ బిహేవియర్. వాట్ ఈస్ ద డేటా, వాట్ ఈస్ బిహేవియర్ అనేది నేను తర్వాత చూస్తా. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ అండర్స్టాండ్ గైస్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? యూ జస్ట్ సా వాట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ data and it also has information about behavior of something. Okay, right? So object oriented and meaning enti? A programming language, okay, a language where we write the code using objects. మొత్తం కోడింగ్ అంతా మేజర్ సోర్స్ దేని మీద నడుస్తూ ఉంటుంది? ఆబ్జెక్ట్స్. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? సో that is the reason Java is called an object-oriented programming language. Okay, so now why are we using objects? If we are not using object-oriented, what is the problem? చెప్పండి. Object-oriented అనే కాన్సెప్ట్ మనకు లేకపోతే, టాస్క్ని మనం ఆబ్జెక్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకోకపోతే, వాట్ ఈస్ ద మేజర్ ఇష్యూ? బిగ్గర్ థింగ్స్ చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, రైట్? లార్జ్ ప్రోగ్రామ్స్, కాంప్లెక్స్, ఎక్సెట్రా. ఇది ఆబ్జెక్ట్స్, టాస్క్ని మనం ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్స్ గా మనం డివైడ్ చేసుకోవడం వల్ల యూజ్ ఏముంది? what is the use of dividing the objects, the program into objects level? Now it will be very easy for us to understand, it will be very easy for us to code, and it is very easy for us to debug also. Okay, so object oriented అనేది ఇంకా మనం ఫర్దర్ గా చూద్దాము. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ దిస్ ఇస్ ఫీచర్ నెంబర్ 2. Feature number 2.
Okay, done. So what are the two features? Java, first feature, Java is a simple language. And then what is the second feature we have seen? Java is object oriented language. Okay, right. Sunana, done. The simple features are done. Now let's step into the major feature. The third and final feature of the day, what is it? Java is a something called platform independent. Okay, ఒక్కసారి PPT చూసేయండి very soon, all of you. Okay. ఒక్కసారి నిన్న మనం డిస్కస్ చేసుకున్న కాన్సెప్ట్స్ ఎవరికైనా ఏదైనా గుర్తుంటే జస్ట్ ట్రై టు రిమెంబర్ వాట్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ యెస్టర్డే. ఐ విల్ రిపీట్ ఇట్ అగైన్ రైట్ అవే. నన్ను సింపుల్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లో మేజర్ క్వశ్చన్స్ పడకపోవచ్చు, కానీ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెన్సీ అనే కాన్సెప్ట్ అనే ఫీచర్ లో మాత్రం క్వశ్చన్స్ చాలా హెవీగా వస్తాయి. ఓకే, అండ్ మీరు ఏం పనులు చేస్తున్నా ముందు రెండు కాన్సెప్ట్లు వినకపోయినా పర్లేదు, కానీ ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ కొంచెం జాగ్రత్తగా చాలా కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా వినండి, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఓకే, షల్ వి స్టార్ట్ గైస్? ఇట్స్ ఆల్రెడీ లేట్, వీ నీడ్ టు స్టార్ట్. షల్ వి? సెషన్ ఏం బోర్ కొట్టట్లేదుగా? ఓకే, నన్న కొంచెం బోర్ కొడితే ఒకసారి ఫేస్ వాష్ చేసుకుని రండి. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ like which I am interested to teach you guys. Okay, let's start. Okay, what do you mean by platform independent, Nana? Ante meaning enti? Code can run on any system, right? With Mac, Windows, Linux, or other things. Okay, so now concentrate. OneNote కనిపిస్తుంది అందరికి, చెప్పండి నాకు. Is the OneNote visible? Yes. Okay, great. Okay, సరే. సో నేను కోడ్ రాస్తున్నాను. ఐఎమ్ రైటింగ్ ఏ సి కోడ్. I'm writing a C language code. And what exactly this C language code does, let's say I have adding two numbers. Code rasa C language lo. And then functionality enti? It adds two numbers. It adds two numbers. Okay. So I'm just repeating yesterday's session. So C language lo meer code raste, అది ఏ లాంగ్వేజ్ లో రాస్తారు మీరు? వాట్ ఈస్ ద మోడ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ ద మోడ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ విచ్ యూ రైట్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, గుడ్. ఓకే, నౌ టెల్ మీ, సిస్టమ్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇంగ్లీష్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? నో. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సిస్టమ్ అండర్స్టాండ్స్? System understands something called 0 and 1, which is nothing but binary. ఓకే, నవ్వు ఇప్పుడు మన టాస్క్ ఏంటి? ఏదైతే మనం సి లాంగ్వేజ్ కోడ్ ఇంగ్లీష్లో రాసామో దాన్ని మనం దేంట్లో కన్వర్ట్ చేయాలి? జీరోస్ అండ్ వన్స్ బైనరీలో కన్వర్ట్ చేయాలి. కన్వర్ట్ చేయాలంటే మనం వాడే ప్రాసెస్ ఏంటి? ద ప్రాసెస్ నేమ్ ఇస్ కంపైలేషన్. ఓకే, అండ్ ఆటోమేటిక్గా అవ్వదు కదా, దే షుడ్ బి అ సాఫ్ట్వేర్ టు డూ దిస్. ఇంగ్లీష్ని జీరోస్ అండ్ వన్స్కి కన్వర్ట్ చేయడానికి మనకు సాఫ్ట్వేర్ కావాలి, అండ్ దాట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కంపైలర్. ఓకే, అండ్ ఇలాంటి ఫైల్స్ ని మనం రాసి సేవ్ చేసిన ఫైల్స్ ని మనం ఏమనొచ్చు? సోర్స్ కోడ్. ఓకే, అండ్ వన్స్ కన్వర్ట్ అయిన ఫైల్ ని, జీరోస్ అండ్ వన్స్ లో కన్వర్ట్ అయిన ఫైల్ ని ఈఎక్సి ఫైల్. ఇదే కదా నేను మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో? ఎవరికైనా అర్థం కాని విషయం ఏదైనా ఉందా? ఓకే, వీఆర్ కాలింగ్ దిస్ ఈఎక్సి ఫైల్ బికాస్ సిస్టమ్, నాన్న చాలా చాలా కేర్ఫుల్ గా వినండి, సిస్టమ్ క్యాన్ directly execute this. System can directly execute this. Okay na? Done? ఇక్కడ దాకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Okay, let me know. I need answers. ఓకే, గ్రేట్, డన్. నౌ అందరికి EXE ఫైల్ దాకా అర్థమైంది. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్. నౌ లెట్స్ జంప్ ఇన్ టు సంథింగ్ కాల్, వాట్ ఇస్ ఇట్? జావా. వై జావా is platform
ఇండిపెండెంట్. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకుంది ఏంటి? ఇఫ్ యు సీ ఈ ఈఎక్సి ఫైల్ ఏదైతే ఉందో, లెట్స్ సే నేను ఇది విండోస్ లో క్రియేట్ చేశా. సో నౌ ఇప్పుడు ఇదే ఈఎక్సి ఫైల్ తీసుకెళ్లి నేను లినక్స్ లో రన్ చేస్తే అవుతుందా? నో. దిస్ ఈఎక్సి ఫైల్ కెన్ ఓన్లీ రన్ ఇన్ విండోస్ ఓన్లీ. ఓకే, సేమ్ అలానే లెట్స్ సే ఈఎక్సి ఫైల్ ని నేను లినక్స్ లో క్రియేట్ చేశా. సో ఇప్పుడు ఈఎక్సి ఫైల్ ని నేను విండోస్ లోకి తీసుకెళ్తే అవుతుందా? అవ్వదు. రైట్? సో బేసికలీ వాట్ ఐ కెన్ సే, దిస్ ఈస్ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్. దిస్ ఈస్ ప్లాట్ఫామ్ dependent. Okay, now we are entering something called platform independent. We are entering something called platform independent. నా చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ few operating systems. ఫస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పేరేంటి? విండోస్. సెకండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లినక్స్. థర్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మ్యాక్ ఓఎస్. నన్ను అందరికి నా హ్యాండ్ రైటింగ్ అర్థమవుతుందిగా? పక్కా కదా? షూర్? ఓకే, okay, just give me 1 minute, guys. Okay, so let's start. Right, so now concentrate. విండోస్ లో నాకు ఒక సోర్స్ కోడ్ ఉంది. ఈ సోర్స్ కోడ్ ని నేను ఈఎక్సి ఫైల్ కి మార్చా. నౌ టెల్ మీ, ఈఎక్సి ఫైల్, కెన్ ఐ రన్ దిస్ ఇన్ లినక్స్? కెన్ ఐ రన్ దిస్ ఇన్ లినక్స్? నో. కెన్ ఐ రన్ ఇట్ ఇన్ మ్యాక్ ఓఎస్? నో, అవ్వదు. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ సే అగైన్, ఇక్కడ సోర్స్ కోడ్ మ్యాక్ ఓఎస్ లో సోర్స్ కోడ్ రాశాను, దీన్ని ఈఎక్సి ఫైల్ గా కన్వర్ట్ చేశా. విల్ దిస్ ఈఎక్సి ఫైల్ రన్ ఇట్ ఇన్ లినక్స్ అండ్ విండోస్? నో. లెట్స్ టాకింగ్ అబౌట్ సి లాంగ్వేజ్ అనుకుందాం. నో. ఓకే, బట్ ఈ ఇష్యూని సాల్వ్ చేస్తూ మనకి ఏ లాంగ్వేజ్ వచ్చింది? జావా. జావా ఈజ్ నాట్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్, బట్ జావా ఈస్ ప్లాట్ఫామ్ independent. Okay, I'm telling you why on a very simple example. Listen very carefully. సో నాన్న వీళ్ళు ఏం చేశారు తెలుసా? వీళ్ళు ఆలోచించారు. సో ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు, ఒక 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 ఓఎస్ లో ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే మనం చేస్తున్నామో అది వేరే ఓఎస్ లో రన్ అవ్వట్లేదు. బట్ వీ రియలీ నీడ్ టు డూ సంథింగ్ విచ్ కెన్ హెల్ప్ us టు రన్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ ఎవ్రీ ఓఎస్ వితౌట్ క్రియేటింగ్ ఈఎక్సి ఫైల్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్. సో వీళ్ళు దానికి ఏం చేశారు చెప్పనా నాన్న? వింటారా అందరూ? దే హ్యావ్ బ్రాట్ ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్? JVM. ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి జావా వర్చువల్ మిషన్. నాన్న జేడీకే, జేఆర్ఈ, జేవిఎం మీద మనకు సపరేట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఫర్ నౌ జస్ట్ అండర్స్టాండ్, ఒక 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 కాన్సెప్ట్ ని డెవలప్ చేశారు విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జేవిఎం. సో వీళ్ళు ఏం చేశారు తెలుసా? ఏం చేశారు తెలుసా? విండోస్ కి ఒక జేవిఎం క్రియేట్ చేశారు. ఓకే, దిస్ జేవిఎం వర్క్స్ ఓన్లీ ఇన్ విచ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? అర్థమైందా? సో దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అనదర్, ఓకే, జేవిఎం క్రియేట్ చేశారు which is exclusively only to Windows, and then they have created another JVM which is exclusively only to Linux, and alane inkoka JVM ante same JVMs, but they are incorporated in such a way that they support the operating systems. Okay, so Mac ki kuda separate JVM untundi which is for Mac. So now let's say I have 3 operating systems. So 3 operating systems ki నాకు నా దగ్గర ఎన్ని రకాల JVMs ఉన్నాయి ఇప్పుడు? 3. ఓకే, సో నౌ వాళ్ళు ఏం చేశారు తెలుసా? అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీవన్. ఓకే, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద JVM పెట్టారు కదా. నౌ వాళ్ళు ఎంత తెలివిగా చేశారంటే, ఈ అంటే విండోస్ JVM లినక్స్ లో పనిచేయదు, అలానే లినక్స్ JVM విండోస్ లో పనిచేయదు.
Windows JVM works only for Windows operating system. Linux JVM works only for Linux, and Mac JVM works only for Mac. Okay, కానీ దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, లెట్స్ సే వి రైట్ ఏ జావా కోడ్ హియర్. ఈ జావా కోడ్ ఏ JVM మీద రన్ చేస్తున్నాను నేను? On which JVM we are running this Java code? Windows JVM? Windows? Okay. So now what happens, ఇప్పుడు ఇదే జావా కోడ్ ని నేను తీసుకెళ్లి లినక్స్ JVM లో పెడితే వర్కౌట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ది మేడ్ షూర్ JVM మీద ఏదైతే కోడ్ ఉందో that code works on all kinds of JVM. ఓకే, అండ్ కింద ఏదైతే హార్డ్వేర్ ఉందో లైక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కానీ ఇవి కానీ అవి స్పెసిఫిక్ గా చేశారు. గాట్ ఇట్? సో బేసికలీ ఇఫ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ విండోస్ JVM, అండ్ ఇఫ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ లినక్స్ JVM, అండ్ ఇఫ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ మ్యాక్ JVM, సో మీరు ఏ JVM మీదైనా కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి, ఆ కోడ్ని తీసుకెళ్ళి మీరు మిగతా JVMs మీద కూడా రన్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ if you take Mac JVM and try to run it in Linux, will it run? Will it run? So what did you guys understand? So Nana, understand JVMs can run code from other JVMs, but each JVM are platform specific. Nana, I'm trying to give you as simple as possible. Confusing on the concept ఏమో మళ్ళీ చెప్పనా? సరే, నేను సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతానా. విండోస్ JVM మ్యాక్ లో పనిచేస్తుందా? విండోస్ JVM మ్యాక్ లో పనిచేస్తుందా? నో. ఓకే, నెక్స్ట్ అలానే మ్యాక్ JVM విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో పనిచేస్తుందా? నో. నౌ అబ్జర్వ్ మై క్వశ్చన్. నేను మ్యాక్ లో ఒక జావా కోడ్ రాశానన్న. మ్యాక్ లో ఐ హావ్ రిటన్ అ జావా కోడ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ జావా కోడ్ ని నేను తీసుకొచ్చి విండోస్ లో పెడుతున్నా. రన్ అవుతుందా లేదా? ఓకే, సరే నాన్న, understand this is just superficial. Now let's dig deep. Shall we do it? So in C language లో ఏం చెప్పాను? Source code gets converted into exe కదా. From now understand guys. So now you might get a doubt, right? So sir, Mac JVM లో ఉన్నది విండోస్ JVM లో కోడ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సార్? లైక్ how these two things work అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తా. So all of you concentrate. జావాలో మనం కోడ్ రాసినప్పుడు వెన్ యూ రైట్ జావా కోడ్, దాన్ని మనం ఏమంటామో తెలుసా? ఎనీ ఐడియా? ఇది ఇంగ్లీష్లోనే రాస్తాం జావా కోడ్ కూడా, రైట్ ఇట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ. కానీ దీన్ని ఏమంటాం? ఎవరికైనా ఏమైనా తెలుసా? వి కాల్ ఇట్ యాజ్ సోర్స్ కోడ్ ఓన్లీ. అర్థమైందా? క్లియర్? ఓకే, నౌ టెల్ మీ సోర్స్ కోడ్ ఉండేది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో, సిస్టమ్ కి సోర్స్ కోడ్ అర్థమవుతుందా? నో. సో దీన్ని ఏం చేయాలి? అగైన్ దిస్ సోర్స్ కోడ్, జావా సోర్స్ కోడ్ ని we need to convert into binary, and దీనికి మనం వాడేది ఏంటి? కంపైలేషన్. ఓకే, బట్ there is a small difference guys. I'm drawing the table. Observe. C language లో source code is compiled into exe, but Java లో there is little bit difference. Understand? Source code is converted into something called, what is it? Bytecode. Okay, clear? Okay, and from bytecode it is again converted into machine code. Just remember this diagram. Java లో source code is directly converted into bytecode. Bytecode నుంచి yes we'll upload right away. Okay, the recording session. Source code is converted into bytecode, and bytecode is converted into machine code, right? Now I'll tell you what happens here, Nana. Okay, Nana, understand bytecode కూడా binary
మెషిన్ కోడ్ కూడా బైనరీయే, రెండు బైనరీ ఫైల్సే. దెన్ వై సార్, ఎందుకు సార్ మనకి రెండు బైనరీ ఫైల్స్ ఎందుకు? ఒకటి ఇక్కడైతే సి లాంగ్వేజ్ చక్కగా ఈఎక్సి ఫైల్ అంటున్నారు, ఈఎక్సి ఇస్ అ బైనరీ ఫైల్ కదా, అండ్ సిపియు ఆర్ సిస్టమ్ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ఈఎక్సి ఫైల్, right? But in Java, what's happening? Source code is first getting converted into bytecode, and that bytecode is getting converted into into what? Machine code. Bytecode కూడా బైనరీయే, మెషిన్ కోడ్ కూడా బైనరీయే. ఎందుకు రెండు బైనరీ ఫైల్స్ కావాలి మనకి? వై డు వి నీడ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ కంపైలేషన్, దాట్స్ ద ప్రాసెస్ నేమ్స్ నాన్న. ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్న క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. సి లాంగ్వేజ్ లో ఒక బైనరీ ఫైల్ జనరేట్ అయింది ఈఎక్సి, చక్కగా సిస్టమ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ సోర్స్ కోడ్ ఇంగ్లీష్ లో ఉంది కాబట్టి సిస్టమ్కి అర్థం కావాలని బైనరీలోకి మార్చాలనుకుంటున్నాము. కానీ జావా ఏం చేస్తుంది? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వన్ బైనరీ ఫైల్, ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ హౌ మెనీ టూ. డస్ ఎనీవన్ నో వై వి ఆర్ క్రియేటింగ్ టూ బైనరీ ఫైల్స్? ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ పక్కన పెట్టండి నాన్న. నేను చెప్పనా సింపుల్ గా, బైట్ కోడ్ is a binary file which will be used by what? JVM యూస్ చేసుకోవడానికి ఒక బైనరీ ఫైల్, అండ్ కంప్యూటర్ యూస్ చేసుకోవడానికి, సిస్టమ్ ఆర్ మెషిన్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఇంకొక బైనరీ ఫైల్. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీవన్? ఒకటి JVM కి బైనరీ ఫైల్, రెండోది సిస్టమ్ కి. సార్ ఎందుకు సార్? వై డు వి నీడ్ టూ థింగ్స్ సార్? JVM కి ఎందుకు మనం బైనరీ ఫైల్ ఇవ్వాలి సార్? అక్కడి నుంచి మళ్ళీ సిస్టమ్కి ఎందుకు పంపిస్తుంది సార్? వై? ఓకే, నేను చెప్పనా? షల్ ఐ సే ఇట్? నేను చెప్పనా నాన్న అందరికి? షల్ ఐ సే ఇట్ ఎవ్రీవన్? చూద్దాం ఒకసారి. ఎస్, ఓకే, డన్. సో నాన్న జాగ్రత్తగా వినండి. జావా సోర్స్ కోడ్, ఓకే, ఇది ఏ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటుంది? ఆన్సర్, జావా సోర్స్ కోడ్ ఏ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటుంది? ఇంగ్లీష్. నౌ దీన్ని ఏం చేస్తామంటే, వి కంపైల్ దిస్, ఓకే. కంపైల్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? ఫస్ట్ బైట్ కోడ్ వస్తుంది, ఓకే. నౌ ఈ బైట్ కోడ్ ఎవరు తీసుకుంటున్నారు? JVM. This bytecode is being taken by whom? JVM. ఓకే, ఇక్కడ దాకా అందరు క్లారిటీ ఉందా? ఓకే, నౌ యూ మైట్ అండర్స్టాండ్ సార్, ఈ బైట్ కోడ్ ని JVM తీసుకుని ఏం చేస్తుంది సార్? నాన్న వెరీ సింపుల్. JVM ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద కూర్చుంటుంది, అవునా కదా? ఎస్ ఆర్ నో? లెట్స్ సే ఆర్ JVM is sitting on which operating system? మన JVM ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద ఉంది? ఓకే, నాన్న ఇంకొక పాయింట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. నిన్న ఒక స్టూడెంట్ డౌట్ అడిగారు, బట్ నౌ ఇస్ ద టైమ్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్. ద డౌట్ ఇస్, సార్ సిస్టమ్స్ కానీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కానీ అండర్స్టాండ్ చేసుకునేది బైనరీయే కదా. బైనరీ అంటే ఏంటి? జీరోస్ అండ్ వన్సే కదా. సో ఏ సిస్టమ్ అయినా జీరోస్ అండ్ వన్స్ ని అర్థం చేసుకోగలుగుతుంది కదా. మరి ఒక ప్రోగ్రామ్, అంటే సి లాంగ్వేజ్ తీసుకుంటే ఈఎక్సి ఫైల్ విండోస్ లో జనరేట్ చేస్తే అది లినక్స్ లో ఎందుకు రన్ అవ్వదు? ఎందుకంటే ఈఎక్సి ఫైల్ జీరోస్ అండ్ వన్సే కదా. విండోస్ అర్థం చేసుకున్నప్పుడు లినక్స్ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి కదా. సో గైజ్ అండర్స్టాండ్, ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నాట్ విత్ జీరోస్ అండ్ వన్స్, ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ విత్ ద ఫార్మాట్. అర్థమవుతుందా అందరికి? విండోస్ జీరోస్ అండ్ వన్స్ ఒక రకంగా అర్థం చేసుకుంటుంది, లినక్స్ జీరోస్ అండ్ వన్స్ ఇంకొక రకంగా అర్థం చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో ద థింగ్స్, ద ఈఎక్సి ఫైల్ జీరోస్ అండ్ వన్సే, బైనరీయే. కానీ ఆ బైనరీ విండోస్ ఒకలాగా చదువుతుంది, లినక్స్ ఇంకోలా చదువుతుంది. ఫ్రేమింగ్ ఇష్యూస్, ఎస్. మ్యాక్ ఓఎస్ ఇంకోలా చదువుతుంది. ఫర్ ఎ వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, మీ అందరికి తెలుసా అమెరికా అండ్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ తెలుసా? యూకే, బోత్ ద కంట్రీస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ నో? ఎస్, ఓకే. నాన్న మీరు యుఎస్ ఇంగ్లీష్ వినండి, యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఇంగ్లీష్ కూడా వినండి, లండన్ ఇంగ్లీష్. వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడేది ఇంగ్లీష్ ఒకటే, కానీ స్లాంగ్స్ వేరుంటాయి, అవునా కదా? యాక్సెంట్ డిఫరెంట్. మీరు ఎప్పుడైనా వినడానికి ట్రై చేయండి. యుఎస్ ఇంగ్లీష్ చాలా ఈజీగా మనకు అర్థమైపోతుంది,
కానీ యూకే ఇంగ్లీష్ ఇట్ విల్ బి వెరీ హార్డ్ ఫర్ అస్ టు అండర్స్టాండ్. సో ద సేమ్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ విత్ ద సిస్టమ్స్ ఆల్సో. సో ఓఎస్ కూడా ఈవెన్ దో దే ఆర్ బైనరీ ఓన్లీ, ఫార్మాట్స్ బట్టి వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఓకే, ఈ డౌట్ క్లారిఫై అయిందా అందరికి? కెన్ ఐ గో ఫార్వర్డ్? వెళ్ళొచ్చా? ఓకే, సో నౌ లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు ద మీటింగ్ నాన్న. సో బైట్ కోడ్ ఎవరు తీసుకుంటారు? జేవిఎం తీసుకుంటుంది. ఓకే, నవ్ ఇప్పుడు జేవిఎం ఏం చేస్తుందో తెలుసా? ఈ బైట్ కోడ్ ని జేవిఎం వాట్ ఇట్ డస్, ఈ బైట్ కోడ్ ని ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ మెషిన్ కోడ్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో ఎ బైనరీ ఫైల్. ఓకే, ఈ మెషిన్ కోడ్ ఈ మెషిన్ కోడ్ ఎలాంటి కోడ్ నానా? ద కోడ్ విచ్ విండోస్ ఓఎస్ కెన్ రీడ్. గాట్ ఇట్? గాట్ ఇట్ ఎవ్రీవన్? నాన్న ఇప్పుడు ఈ జేవిఎం ఏ ఏ ఏ ఏ సారీ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద ఉంది ఈ జేవిఎం అనేది? దిస్ జేవిఎం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఈజ్ ఆన్ విండోస్. నా ఈ జేవిఎం ఏం చేస్తుంది? బైట్ కోడ్ ని తీసుకుంటుంది, తీసుకొని ఆ బైట్ కోడ్ ఏం మారుస్తుంది? it changes it as machine code. Okay, now this machine code is readable by which operating system? Windows. Got it everyone? Got it? Now understand, this machine code is only readable by Windows. It cannot be read by Linux. Okay, for example, let's say we have a JVM nana. Okay, and this JVM is on which operating system? Is on which operating system? Linux. So ఇప్పుడు మన దగ్గర సోర్స్ కోడ్ ఉంది, జావా సోర్స్ కోడ్ ఉంది. ఈ జావా సోర్స్ కోడ్ ఏమవుతుంది కంపైల్ చేయగానే? బైట్ కోడ్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ ఎ బైనరీ ఫైల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ బైట్ కోడ్ ఎవరు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు? జేవిఎం. ఈ జేవిఎం ఈ బైట్ కోడ్ ని ఎలా మారుస్తుంది? మెషిన్ కోడ్. నౌ దిస్ మెషిన్ కోడ్ ఈస్ రీడబుల్ బై ఓన్లీ విచ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? లినక్స్. ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది అందరికి? నన్న క్లారిటీ వచ్చిందా జేవిఎం ఎలా యూజ్ అవుతుందో? గాట్ ఇట్? గాట్ ఇట్? ఓకే, సో నా ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ నేను, అంటే ఒక చిన్న టంగ్ ట్విస్టరో మైండ్ ట్విస్టరో ఏదో అనుకోండి. నేను సింపుల్ గా ఒకటి చేస్తున్నాను, ఉండండి. Just concentrate. Okay, I have two JVMs nana. First JVM is going to work for which operating system? Windows. And I have one more JVM which is going to work for Linux. Okay, so now carefully observe what I'm going to do. Just carefully observe. Now I'm taking a Java code. Okay, I'm taking a Java code which is nothing but source code. సో దీన్ని కంపైల్ చేస్తే ఎలా మారుతుంది? బైట్ కోడ్. ఓకే, ఇక్కడ దాకా అందరికి అర్థమైందా? క్లియర్? ఓకే, సో నౌ సీ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ. ఈ బైట్ కోడ్ ని తీసుకెళ్ళి నేను ఒక జేవిఎం కి ఫీడ్ చేస్తున్నా. దాట్ జేవిఎం ఈస్ ఫర్ విచ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? విండోస్. ఇప్పుడు ఈ జేవిఎం బైట్ కోడ్ రిసీవ్ చేసుకోగానే ఏం చేస్తుంది? ఇట్ జనరేట్స్ మెషిన్ కోడ్. దిస్ మెషిన్ కోడ్ ఈజ్ రీడబుల్ బై విచ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? యూ గైస్ నీడ్ టు టెల్ మీ. జేవిఎం మెషిన్ కోడ్ జనరేట్ చేస్తుంది అన్న. ఇప్పుడు ఆ మెషిన్ కోడ్ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి పనిచేస్తుంది? విండోస్. ఓకే, గుడ్. ఓకే, సో నౌ సీ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ. ఇప్పుడు ఈ బైట్ కోడ్ ని తీసుకెళ్లి నేను ఈ జేవిఎం కి ఫీడ్ చేస్తున్నా. నా ఈ జేవిఎం ఇంకొక మెషిన్ కోడ్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఈ మెషిన్ కోడ్ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి వర్క్ అవుతుంది చెప్పండి? లినక్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ డూ లైక్ దిస్, ఈ మెషిన్ కోడ్ ని తీసుకెళ్లి నేను విండోస్ కి ఫీడ్ చేస్తే వర్క్ అవుతుందా? నో. ఓకే, ఈ మెషిన్ కోడ్ ని తీసుకెళ్లి లినక్స్ కి ఫీడ్ చేస్తే వర్క్ అవుతుందా? నో. So now are you understanding guys how Java? Okay, so ఇక్కడ
ఇక్కడ దాకా మీరు చూస్తే ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ లానే చెప్పాను, రైట్? ఐ హావ్ నో వే టోల్ యూ వై జావా ఈస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. అగ్రీడ్? సో ఒకసారి ఎందుకు జావా ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ నేను చెప్పానా? షాల్ వి సే ఇట్? ఓకే, మీరు మెషిన్ కోడ్ పక్కన పెట్టండి నాన్న, మెషిన్ కోడ్ పక్కన పెట్టేసేయండి, రైట్? సో లెట్స్ సే నేను ఒక సోర్స్ కోడ్ రాసా, ఐ హావ్ రిటర్న్ ఎ సోర్స్ కోడ్. దాన్ని నేను దేంట్లో కన్వర్ట్ చేసా? ఐ హావ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బైట్ కోడ్. నౌ విల్ యూ అగ్రీ ఇఫ్ ఐ సే, చూసారు కదా ఆల్రెడీ, ద సేమ్ బైట్ కోడ్ ఐ ఆమ్ యాక్చువల్లీ ఫీడింగ్ టు టూ జేవిఎంస్. వన్ ఈస్ ఫర్ విండోస్, అనదర్ ఈస్ ఫర్ లినక్స్. సో నేను ఒక్కసారి కోడ్ రాశాను, సింగిల్ టైం కోడ్ రాశాను, ఓకే, దాన్ని బైట్ కోడ్ గా కన్వర్ట్ చేశాను. ఆ బైట్ కోడ్ ని కనుక నేను ఏ జేవిఎం కి ఇచ్చినా ఆ జేవిఎం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోగలుగుతుంది. అర్థమైందా లేదా? మరి దీన్ని ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెన్సీ అనొచ్చా? అనొచ్చా లేదా? రైట్. అదే ఫర్ సపోజ్ సి కోడింగ్ ఉంది నాన్న, సి కోడింగ్ లో సోర్స్ కోడ్ ఉంది, దీనికి మనం ఈఎక్సి ఫైల్ జనరేట్ చేసాము. ఇప్పుడు సేమ్ ఈఎక్సి ఫైల్ జే జే సారీ సేమ్ ఈఎక్సి ఫైల్ విండోస్ కి, సేమ్ ఈఎక్సి ఫైల్ లినక్స్ కి నేను రన్ చేయగలుగుతున్నానా? బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, జావా క్రియేట్ చేశాను, బైట్ కోడ్ క్రియేట్ చేశాను విచ్ ఇస్ బైనరీ. ద సేమ్ బైట్ కోడ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు యూస్ ఫర్ ఫర్ టూ సపరేట్ జేవిఎంస్. ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది? ఓన్లీ ఇన్ ద మెషిన్ కోడ్. మెషిన్ కోడ్ మాత్రమే ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ గా ఉంది. ఇక్కడ ఈ స్టేజ్ వరకు మీరు మీరు బైట్ కోడ్ క్రియేట్ చేసి ఏ జేవిఎం కైనా లోడ్ చేయండి, ఖచ్చితంగా వర్క్ అవుతుంది. గాట్ ఇట్? గాట్ ఇట్? సో నవ్వు ఇప్పుడు అర్థమైందా ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెన్సీ జావాకి ఎలా వచ్చిందో? ఆల్ ఆఫ్ యూ. నాన్న ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తానా మిమ్మల్ని అందరినీ? గుడ్, గుడ్, ఓకే. సో ఒక్కసారి మైండ్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకొని, ఎస్ గెట్స్ కన్ఫ్యూజ్ సార్ నాన్న, మీరు మధ్యలోంచి జాయిన్ అయితే మాత్రం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. యూ షుడ్ హ్యావ్ లిజన్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్. ఓకే, సో నేను ఇంకొకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను, వినండి. ఓకే, ఫర్ సమ్ ఆఫ్ యూ హూ ఆర్ ఆస్కింగ్. సో నో, ఇట్స్ నాట్ 9 సెషన్. 9 సెషన్ కి నేను రికార్డింగ్ ఇచ్చేస్తాను ఈ రోజు. ఐ థింక్ వి హావ్ కంక్లూడెడ్ ఇట్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, జావా సోర్స్ కోడ్, ఓకే, రైట్, జావా సోర్స్ కోడ్ ఈస్ బీయింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బైట్ కోడ్. ఓకే, ఈ బైట్ కోడ్ ని మనం ఏ జేవిఎం లోకైనా మనం లోడ్ చేసుకోగలుగుతున్నాము. సో జేవిఎం వన్స్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మెషిన్ కోడ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ దోస్ ఆఫ్ యూ హూ ఆర్ స్టిల్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, వీ విల్ అప్లోడ్ ద రికార్డింగ్ రైట్ అవే టుడే ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ వాచ్ ద రికార్డింగ్స్. డన్? డన్?